آزاد کروایا. میں تو صاف کہتا ہوں اور کھلے عام کہتا ہوں, ڈنڈے کے چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا بہت اہم کردار ہے, علماء کرام کا بہت اہم کردار ہے, علماء دیوبند کا بہت اہم کردار ہے. اگر ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام نہ ہوتے, یہ ملک آزاد نہ ہوتا اور اب بھی یہ ملک غلام رہتا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. کسی شاعر نے بڑا خوب ہی کہا تھا کہ نہ پوچھ زمانے کو کہ کیا ہماری کہانی ہے, نہ پوچھ زمانے کو کہ کیا ہماری کہانی ہے, ہماری پہچان تو صرف یہی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. عزیزان ملت, اور اس پروگرام میں تشریف لائے مہمانان نظام, آج کا یہ پروگرام اور اس کا عنوان بہت اہم اور بہت خاص ہے. آپ کو یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ اگر آزادی کے لیے کہیں پہ پروگرام کا انعقاد کیا جائے تو مسلمانوں کا بھی نام آ جائے. یہ بہت کم جگہ دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج کا یہ عنوان ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا اہم کردار اور ایک شام شہیدوں کے نام سے یہ پروگرام چل رہا ہے, جس میں ہم کو یہ بات تو معلوم ہو چکی کہ ہندوستان کے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا بھی ہاتھ تھا. آپ کو یہ بات نہیں بتائی جائے گی. ہم لوگوں کو اب تک یہی بتایا گیا, کتابوں میں بھی لکھی ہوئی یہی ملی کہ ہندوستان کی جنگ آزادی اور آزادی کی لڑائی جب لڑی گئی انگریزوں کے خلاف تو وہ سن 1857 عیسوی سے شروع ہوئی, جو بالکل جھوٹ ہے, ایک دم غلط ہے. ہندوستان کی جنگ آزادی کی جو لڑائی لڑی گئی انگریزوں کے خلاف وہ سن 1857 سے نہیں بلکہ سن 1754 عیسوی سے شروع ہوئی. پورے 104 سال تک صرف اور صرف مسلمان لڑے. یاد رکھیے اس بات کو, 104 سال تک صرف اور صرف مسلمان لڑے اور وہ شہید ہوئے. دوسرے قوموں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. میں بھی نام بتاؤں گا. 104 سال تک صرف اور صرف مسلمان. 1754 عیسوی جو جنگ آزادی کی پہلی لڑائی ہے انگریزوں کے خلاف, وہ علی بردی خان کے ذریعے لڑائی لڑی گئی. اور بہت حیرت کی بات ہے, تعجب کی بات یہ ہے کہ 104 سال کا ذکر آپ کو کسی کتابوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گا. شاید کہ اردو کتابوں میں دیکھنے کو مل جائے. کچھ اللہ والوں نے, بزرگان دین نے اپنے آباء و اجداد کے واقعات کو محفوظ کر رکھا ہے, تو وہ صرف اور صرف اردو کتاب میں آپ کو مل جائے گا. انگریزی کتاب, ہندی کتاب میں ایک دم نہیں ملے گا. سرکار نے اس بات کو چھپایا ہے ہم سے. 104 سال کی جو لڑائی لڑی گئی وہ سرکار نہیں بتاتی, اور کیوں نہیں بتاتی اس کی وجہ میں ابھی بتا رہا ہوں. سرکار جو بھی ہو, یاد رکھیے, سرکار جو بھی ہو وہ اپنے مزاج کے خلاف ایک دم کام نہیں کرے گا. وہ وہی کام کرے گا اور وہی بات لکھے گا جو اس کے مزاج میں ہوگا, جو اس کے سمجھ میں ہوگا. اس کے علاوہ وہ وہی لکھے گا. اب یہ بات تو آپ کو معلوم ہو گئی کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائی لڑی گئی وہ سن 1857 سے نہیں بلکہ 1754 عیسوی سے لڑی گئی. 104 سال تک. اب آگے بڑھیے, 1854 کا ذکر کیوں آتا ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا, نہیں آتا ہوگا تو آپ پوچھئے, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. 1854 کی لڑائی یاد رکھیے, سب سے پہلے کلکتے سے شروع ہوئی. یہ جو لڑائی لڑی گئی اور اس کی جو آگ کو بھڑکایا گیا وہ کلکتے سے شروع ہوئی. یہ آگ میرٹھ پہنچی, پھر میرٹھ سے دلی پہنچی. 1857 کی بات کر رہا ہوں, جس میں 29,000 لوگ تھے. اس میں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب تھے. 29,000 لوگ نے 3 دن کے اندر 29,000 لوگوں کا خاتمہ ہوا. وہ ہندوستان کے لیے اپنے قربانیوں کو دی. اب یہاں سے دیکھیے کہ 1857
की जो तारीख लिखी जाती है वो क्यों लिखी जाती है। 29,000 कोई भी दरख्त खाली न था जिसमें उलमा की गर्दन को न लटकाया गया, जिसमें उलमा नहीं लटके हुए पाए गए। किसी दरख्त में एक उलमा, किसी में 2-3 उलमा लटके हुए मिले। 24,000 उलमा और 5,000 तादाद हमारे हिंदू भाई की थी। 24,000 सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, 5,000 हिंदू भाई की। अब यहां से लिखने वालों ने यह बात लिखा कि हिंदुस्तान की जंग आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई वो सन 1857 ईस्वी से लड़ी गई। क्यों? क्योंकि 5,000 हिंदू भाई की तादाद थी। जाहिर बात है 5,000 हिंदू भाई की तादाद पिछले हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती। हमने बताया ना 104 साल तक जो लड़ाई लड़ी गई वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लड़े। और मैं ये भी कहता हूँ मुसलमान के साथ साथ उलमा जिनको आज दुनिया नहीं मानती, वो कहते हैं कि मदरसों में तालीम नहीं होती, वो कहते हैं कि मदरसों में मदरसा दहशतगर्द का अड्डा है। उन्हीं मदरसे के लोग, उन्हीं मदरसे से पढ़े हुए लोगों ने अपने सोच को बुलंद किया और ये भापा कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हो रहा है। बहुत चालाकी से वो धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ा रहा है और वो हिंदुस्तान पर काबिज हो रहा है। सबसे पहले 1803 में हजरत मौलाना मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि हिंदुस्तान दारुल हरब हो गया है। तो बहुत से लोग उनके फतवे पर आए और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप तैयारी कीजिए, आप लड़ाई की तैयारी शुरू कीजिए। टीपू सुल्तान का वाकया 1803 से पहले का है। जब अंग्रेज मारता है और वो शहीद होते हैं तो अंग्रेज खुद कहता है कि मैंने हिंदुस्तान को फतह कर लिया। ये हाल था मुसलमानों का। उन्होंने अपनी जान की नजराना पेश किया, हिंदुस्तान को आजाद करवाया। मैं तो साफ कहता हूं और खुलेआम कहता हूं, डंडे के चोट पे कहता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का बहुत अहम किरदार है, उलमाए किराम का बहुत अहम किरदार है, उलमाए देवबंद का बहुत अहम किरदार है। अगर हिंदुस्तान की आजादी में उलमाए किराम न होते ये मुल्क आजाद न होता और अब भी ये मुल्क गुलाम रहता। मैं साफ कह रहा हूं, डंडे की चोट पे कह रहा हूं कि उलमा न होते ये मुल्क आजाद न होता, अभी भी अंग्रेजों का गुलाम रहता। ये हमारे अरब के बुजुर्गों का देन है कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी जद्दोजहद लड़ाई लड़ी, कुर्बान जान का नजराना पेश किया और हिंदुस्तान को आजाद करवाया। हमें बस ये बात याद रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदुस्तान की जंग आजादी की लड़ाई कब से शुरू हुई, आप बिना किसी तकल्लुफ, बिना झिझक के ये कहिएगा कि सन 1754 ईस्वी से लड़ाई शुरू की गई। किसके जरिए? वो अली वर्दी खां के जरिए लड़ाई लड़ी गई। वो उस वक्त लीडर थे, उनकी निगरानी में ये लड़ाई लड़ी गई और वो लड़ाई जीता उन्होंने। अंग्रेजों का हार हुआ और अली वर्दी खां की जीत हुई। वो पहली जंग आजादी की लड़ाई थी। उसके बाद फिर मुख्तलिफ जगह पे बक्सर की जंग है, मुंगेर की जंग है और हमारे सादतपुर की जंग है। वो बहुत सारी जगह पर अलग अलग मकामात पर अलग अलग किस्से में अलग अलग जगहों पर लड़ी गई। लेकिन सबसे पहली जंग आजादी की लड़ाई वो 1754 ईस्वी की लड़ाई है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस चीज को ज़हन में रखें और आने वाली नस्लों को ये बात बताएं कि सबसे पहली जंग आजादी की लड़ाई 1754, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 104 साल तक हिंदुस्तान के उलमा मुसलमान थे, मुसलमान थे और ये सिर्फ ये लड़ाई 104 साल तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।